Good morning, all of you. Once again, welcome back for the Android class. Today, we are going to discuss on the two things. The first thing is how to connect your Android phone for your Android Studio to show the output directly on your mobile screen. Okay, that is what the first thing what I'm going to show in the today's class. Next thing is how to change the images on clicking of the button. Okay, first default one image will be there. Then if I click on a button, the image is going to be changed for the another image. Those two simple tasks we are going to do in the today's class. uh, okay, before going to that, I will make sure everyone is having your Android sets along with you. Make sure the settings, or else I will upload the video also to make the how to connect the Android phone to your Android Studio. Okay, fine. I will start now the settings and everything, because it is very important, because every time emulator will not up as fast as the mobile phones, because it takes time. Emulator will takes time, and sometimes it shows error like a Gradle error while syncing. So to avoid those things, what we can do is we can directly connect your mobile phone through the USB cable to your Android Studio, and you can get the output. The other option is as we already doing, getting an APK and install that APK in your mobile phone. Those are two options. You are already familiar with how to get the APKs and how to install that in your mobile phone. In the today's class, I'm going to show you how to connect your Android phone to your Android Studio to check the output directly. Whenever you run your program, automatically that output will be displayed in your mobile phone. It will not take much time. Okay, yeah. Now what I will do, I will show you the phone. You take any Android phones, in different Android phones it is going to be different settings. Make sure that all the settings will be here and there within the limited folders. Okay, it will not go beyond those folders. I will show you where we can change the settings to connect your mobile phone for the Android Studio. Yeah, the first thing is, okay, yeah. Now, yeah, all of you capable are able to see the phone. Yeah, in the Android phone, what we need to do is, first thing, go for settings. Yeah, go for settings. In the settings here, yeah, this is you can see the settings. In the settings, go for last one, about phone. About phone, the last one, what you are going to see, the about phone. Okay, click on the about phone. Once you click on the about phone, search for build number. Search for build number. In this mobile, I will show you. Yeah, in the last, I have the build number. In every phone, you can find your build numbers. In every phone, you can find the build numbers. In the last, you are going to see the build number. Okay, you tap multiple, give the multiple tappings on the build number. ಈ ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ಫೋನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೇ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋನಿಗೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ. So here I can search the build number on the last. Okay, once this is done, give the multiple tapping on the build number. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ build number ಕಾಣುತ್ತೋ, build number ಮೇಲೆ multiple tappings ಕೊಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಡೆವಲಪರ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ it will show you the message as it is already in the developer mode. ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡೆವಲಪರ್ ಮೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎನೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಡೆವಲಪರ್ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಆನ್.
ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ಒಂದು 7-8 ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 7-8 ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಡೆವಲಪರ್ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್, ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದೆನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್, then go back in the settings, check for now ಆತರ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್. ಯಾ ಸರ್, ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ PPT ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, next once you do this, you go and check with the developer option. search ಕೊಡಿ developer option ಅಂತ. ಈ ತರ developer option ನಿಮಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಕಿಯಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ನೋಕಿಯಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್. ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಡೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಹುಡ್ಕುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ inside the developer option, search for debug, USB debugging. Search for USB debugging. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎನೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಡಿಸೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎನೇಬಲ್ USB debugging. USB debugging ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವಿಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಬೌಟ್ ಫೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಆ ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 7-8 ಸರಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಬಗಿಂಗ್, USB debugging. Check for USB debugging. ಅದನ್ನ enable. Check for USB debugging. Enable that USB debugging. Okay. Once you do that, mobile settings are done. ಅಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ then go back to your Android Studio. In the Android Studio, I will show you. I will share my screen. Go back to your Android Studio. So, are you able to see my Android Studio? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. The Android Studio is open. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಎರಡೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು USB debugging ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಈಗ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಾನು ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಕೂಡ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೋ ಡಿವೈಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ, ನೋ ಡಿವೈಸಸ್, run on multiple devices, open AVD. Open AVD manager which help me to open the
ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಓಪನ್ AVD ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಈಗ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೋ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ you go with the this one, Logcat. I will show you. Yeah, here in the Logcat. In the Logcat also it is showing no devices are connected. Understand? Yeah, in the Logcat also it is showing no devices are connected. Now what I do, I will connect the device. Nan mobile na nan en ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. I am going to connect the device for my laptop. Okay. So once I connect the laptop, connect my mobile to the laptop. Yes. Immediately in the Logcat, you can start seeing the options. It will open. And when you connect your mobile to your laptop, in the mobile, give the option as allow debugging and also file transfer. File transfer option alli mobile na connect ಮಾಡಿ. Okay, yeah. Once you made a file transfer and USB debugging, you can see the mobile is connected and all the files are going to be read like this. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Now you can see that the Nokia phone is connected, Android phone, and all the readings are you can see. And here also you can observe HMD Global Nokia. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೋ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, able to see the device now. Okay, yeah. ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Logcat ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Logcat ಇಲ್ಲಿ Logcat ಇರುತ್ತೆ, Logcat ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Then once you do this, next thing is go and run your application. Okay, next ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಏನು ನೀವು ಅಬೌಟ್ ಫೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆವಲಪರ್ ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆವಲಪರ್ ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಫ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ, ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಎನೇಬಲ್ ದಟ್, ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, then reconnect the mobile for your laptop. Then you will find the device is going to be detected by Android Studio. Once this is done, next is go for build. Next ಏನ್ ಮಾಡಿ, build mode ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Logcat ಬೇಡ, build mode ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ. I am directly going to run my application. Once I start running my application, it is going to be run and it will directly install in your mobile. Without your permission, it is going to install in your mobile and output will be directly shown in your mobile screen. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬಿಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. Now it is going to install that in your mobile phone. Yeah, installed successfully. Now you can see here. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಫೋನು? ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್? Yes sir. Yes. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್, ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರನ್ ಇನ್ ಮೈ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಯಾವುದೇ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, APK ಏನು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಎನಿಬಡಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಸೀಜರು, ನಾವು ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. In that, search for in the about phone, search for build number and give the multiple tappings on the build number so that it will open in the
ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಚೆಕ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋನ್ ಹೋಗಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್. Okay. If anybody have any doubt on that, sir, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಡೌಟ್, ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋದು ನಿಲ್ಬೇಕಾ ಅದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅದು ಪಾಡಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಅದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಡಿವೈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ನಿಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಎರಡ್ ಕಡೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂತು ಸರ್ ಫೋನ್? ಓಕೆ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಂತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸರ್ ನನಗೆ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಎನಿಬಡಿ? ಸರ್ ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇರತ್ತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ರೆಡ್ಮಿ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ಮಿನಲ್ಲಾದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗ ರೆಡ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ರೆಡ್ಮಿನವ್ರು ಯಾರು ರೆಡ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ರೆಡ್ಮಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಇರೋರು, ರೆಡ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಅಥವಾ MI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು. ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ MIUI ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ USB ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಫೋನ್ ಅದಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಈ ತರ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. You can see now ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, in the global Nokia set or in any options it is having, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Anybody having a issue or else shall I continue with the topic, second topic? Idu only thing is connecting your phone to your Android Studio to check the output directly in your mobile screen.
ಈ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ APK ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮಿತ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ML ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, APK ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು APK ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಅದೇ ಸರ್, ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಲ್ಟ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ APK ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ APK ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್? All of you clear how to connect your phone to your Android Studio? ನಾವು ಮಾಡೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ, ಕಲಿಯೋ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಯುವರ್ OS. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಗಿನರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ Android Studio. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿನರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ harm to your mobile phone. Okay, is that clear, all of you? Shall I go for the next topic, how to change the image on click of the button? All of you? Yes, give me the response. Next ಹೋಗ್ಲಾ ಅಥವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ದು ಇದು ಡೆವಲಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ? I need a response. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್ or still you have a doubt in connecting your phone for the Android Studio? And some of you worked excellent. Pawan, Harsha and Tejaswini, like that. You worked very well. ಏನ್ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಂತ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೆಲವರು ಬೇಸಿಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಿರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೀವೇ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಆಪ್ಸ್. ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, first you start working on the applications. Okay, with this I will continue to the next topic. I hope everyone got understood how to connect your mobile phone for the Android Studio. Okay, now what I do, I will go for the presentation. I will stop entire screen and directly I will jump for the presentation. Yeah, now we'll discuss how to change the image on the screen on clicking of the button. On the button click ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ image ನ ಹೆಂಗೆ change ಮಾಡಬಹುದು. A simple task to know how to change the images on click of my button. Okay. For that, first once you create the project, next immediately you go for the XML file. In the XML file, make that as a relative layout. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ XML ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಚೇಂಜ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೇಔಟ್.
Once relative layout is done, just drag and drop the image view to your layout. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಟ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಬಟನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎರಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್. ಸೊ ಐ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಬೋತ್ ದ UI components. ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದೀಸ್ ಟು, next is go for the XML file where you can code for the both the UI components. First thing is image view and the second one is button. ಈಗ image view ಅಲ್ಲಿ some of you already worked on how to set the background. ನನ್ನ PPTs ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. For setting of the background, just go and give the source in the parent layout. Layout ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸೋರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ image is going to be display as your background. And now the image should be display on the image view. ಎಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, there I am going to set the image view. So in the image view, take the SRC. You just write the SRC. It will take for Android SRC. Then give the image name. Is SRC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ take for an image name. Before going to do that, image na ನೀವು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, you need to be place your images in the drawable folder. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಾವಬಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ, ನೀವು ಏನ್ ಇಮೇಜಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾವಬಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಡ್ರಾವಬಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್, place the two images. Place the two images. Once you place the image, that image can be give in the source here. That image can be given the source here. Okay. Next, what you need to do is change. ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರಾವಬಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಇಮೇಜಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಡ್ರಾವಬಲ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಜೆಲ್ಲಿಫಿಶ್. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಜೆಲ್ಲಿಫಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಲ್ಲಿಫಿಶ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಅದಾಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲಿ, ಆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is add ID for button and image view. Add ID for the buttons and the image view. Next is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಟನ್ ಐಡಿ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಐಡಿ ಫಾರ್ ದ ಬಟನ್. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಐಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟ್ ಐಡಿ. ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಐಡಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟನ್ ಇಮೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ, BTN ಇಮೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಐಡಿ, ಆ ಬಟನ್ ಒಂದು ಐಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಗೇವ್ ದ ಐಡಿ ಫಾರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಐಡಿ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. This is the ID of the image view. One more thing what we need to do is here Android layout above, you should mention that as a button. So ID/button. So ಇದು ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, so that it is going to be display the button and the image view on the same in the image view itself. Image view ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, once you do these things in your XML file, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಬೇಕಿರೋ ಎರಡು ಇಮೇಜಸ್ ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಾವಬಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಐಡಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ಬಟನ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ. ಐಡಿ ಕೊಡಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾವಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್, ಯಾವ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಆ ಇಮೇಜ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಗಿವ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ XML ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು. ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ XML ಫೈಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ change the image on click of the button. So for that, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ
set content view. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್, ಕಾಮನ್. ಅದಾಗಿನೇ ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗ್ಬಿಡಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ತೆಗ್ದಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೈನ್ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ. Yes, create the instance for image view, and for that image view ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ find view by id r.id.iv image. What is this iv image? Is my the id image is the id. ಅದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವೇನ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಆ ಐಡಿನ ಅದಾಗಿನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಐಡಿ iv image ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ. ದೆನ್ ಬಟನ್ ನ ತಗೋತಿದೀವಿ. ಈ ಐವಿ ಇಮೇಜಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬಟನ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟನ್ ಇಮೇಜ್ ಚೇಂಜರ್. ದೆನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟನ್, ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ಐಡಿ r.id.button image changer. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಟನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಟನ್ ಯಾವ ಐಡಿ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಬಟನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಟನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಐಡಿ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಬಟನ್ ಇಮೇಜ್ ಚೇಂಜರ್, ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಬಟನ್ ಇಮೇಜ್ ಚೇಂಜರ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ್ಯೂ ವ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೋಡ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೋಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅದಾಗಿನೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೈ ಐಡಿ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ ನ ಐಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಾರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ. ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಇಮೇಜ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ r.drawable desert. ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರಾವಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ರಾವಬಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್. ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೂ ಇಮೇಜಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಆಸ್ drawable or jellyfish. Sorry, drawable ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ or jellyfish. It is going to show that. You choose ಯಾವ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ jellyfish ಇದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ jellyfish ಕೊಡಿ. This is the thing what you need to make in the main activity. Main activity ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ next thing is what we are going to make is ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we are going to run the okay. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ the output like this. Image we already jellyfish ಇದ್ರೆ on click of this it is going to show me the another image. Initially it was jellyfish, later it changed for the desert. Now what I will do, I will show that in the my Android screen also. Okay, stop presenting. Go entire screen. Okay. Yeah. The same application what I showed. First thing is here. First I drag and drop the. I will go to the text. So you create the relative layout. Inside the relative layout, you can have the image view and the button. So itra button na ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Then later I try to do the one more linear layout for button. No need, ಆ ತರನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ.
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ 2 ಬಟನ್ ಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಐ ವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ID for image. In the image view, provide the ID for image view. Then, one second. Okay, now I will yeah. So here you need to do that, as I said, image view, provide the ID for your image view. Once image view is created, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ drawable ಒಳಗಡೆ when you click on the slash at drawable, it is showing at drawable ಅಲ್ಲಿ AD and good morning. So in my drawable, I have the 2 images, ad.jpg, goodmorning.jpg. Both the images it is showing in the suggestion, drawable / ad, drawable / good morning. First I choose drawable / good morning. It's source ಅಲ್ಲಿ set ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, and you give the ID for this image view. Similarly, go for the button. In the button, provide the ID. ಬಟನ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಐಡಿ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಬಟನ್ ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ activity main XML. Once this is done, go for the main activity. In the main activity, I told you these up to these things it will be there by default. Ella code default ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then you are going to create the code for image view. So image view, for image view you create an instance na create ಮಾಡ್ತೀರಾ. By using this image view, call the image view. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay. Then create an instance for button also. For the button, it is going to find again. You are going to use find view by ID for button image change. Next, instance na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, then we are going to write on click ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಟನ್, this particular we are calling with an instance. ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. See, this is instance and this is my ID, button ID, button image change. ಇದು ನನ್ನ button ID ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Yes, here I gave the button ID. Yes, this is button image change. This is my button ID. I'm using that button ID in the here. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಇದೆ button ID. This is the instance. This is lowercase b button. This is the ID. I'm using I'm mapping that particular button ID for this button instance. Once this button instance is created, then using that instance I'm calling the set on click listener. On click event listener ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬಟನ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೋಡ್ ಬರಿತೀವಿ. For that, call the method on click view for the object v, image view dot set image resource or dot drawable dot ad. So here also you can see or dot drawable. Once you start typing or dot drawable, so inside the drawable dot only again it is showing ಯಾವುದು ad.jpg ಬೇಕಾ ಅಥವಾ good morning.jpg ಬೇಕಾ. I will select ad.jpg. So once this is done, yes, only these things we need to be make. So button click ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫೋನ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಫೋನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ application is running. Once everything is clear, application is run successfully.
ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಮೇಜು ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ things. This is how we can write the code for button to change the image. Okay. ಇದು event ಮಾಡಿದಂಗೆ, just like creating an event for a button. On click of my button, it is going to change the image. It is going to change the image. Yeah. This is what I showed you in the today's class. Any doubt in this? So what I did in the today's class, two things we discussed. One is how to connect your phone for the Android Studio, and another one is how to code for a button to change the image. Image view na ಮತ್ತೆ button ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. Once this is done, then you can go for an additional options. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ then we can go with the additional options. Is this clear, all of you? Anybody? Yes, sir. Okay, fine. If you have any doubts, you can ask me. I have made the one more video for knowing how to connect your Android phone for your Android Studio. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, and I will upload this class video also. You make this task, change a button and show me that in your mobile screen. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Okay, yeah, that's all for the today's class. I hope everything is clear. If you have any doubt, I can wait for your doubts. Another doubt ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, or else if next class is ready, you just connect to that class and I can leave for the day. Yeah, if you have any doubts, you ask me, or else you can quit. Okay, fine. If you have any doubts, you contact me or you message me and show me the outputs whatever you worked in the WhatsApp messages. Okay, thank you all of you.